India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of it. Rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperities alone lies my happiness. Jai Hind. Form of photos and drawings only. But here we have a cute little freedom fighters. Now I call upon Ayan from UKG who depicts as Sardar Vallabhbhai Patel to show his love towards the nation. My name is Ayan, UKG. UKG. Do you know Sardar Vallabhbhai Patel? Great as royal politician, freedom fighter of India. He was born 31 October in Gujarat. His birthday celebrated National Unity Day. People call Iron Man of India. He got Bharat Ratna Award for Deputy Prime Minister and Home Minister of India. Thank you. Me, K. Hardik Shivan from UKG. Today I am going to talk about Subhash Chandra Bose. He was born on 23rd January 1897. He was father of Indian National Army. He is popularly known as Netaji. He coined the term Shahid. He said, "Give me back, I shall give you freedom." After many struggles, we are celebrating 79th Independence Day. At this moment, we should thank all our freedom fighters. Thank you. Jai Hind. Thank you, Hardik Shivan. Now I call upon Petro Francis from UKG who depicts as Jawaharlal Nehru to show his respect towards the nation. Happy morning to all. My name is Petro Francis. I am studying UKG. I am first. I am Jawaharlal Nehru. I am first Prime Minister of India. I am a great leader. I am first. I am Thank you, Pedro Francis. Now I call upon Dhanwan from UKG who depicts as Bharatiyar. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் தான் மகாகவி சுப்பிரமணியம் பாரதியார். அச்சமில்லை, அச்சமில்லை, அச்சம் என்பதில்லை. உச்சி மீது வானின்று வீழ்ந்த போதிலும் அச்சமில்லை, அச்சமில்லை, அச்சம் என்பதில்லையே. நன்றி. Thank you, Dhanwan. At last, now I would like to call upon Magarini from first standard who depicts as Mahatma Gandhi to show her patriotism towards the nation. Happy morning to her. I am your mother. I'm studying first standard. I
deliver Tamil speech. சிறந்தே பிறந்த தாய்மொழியாம் தமிழ் மொழியை வணங்கி அவையோர் அனைவருக்கும் என் முத்தான முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நட்ட விதிகள் நல்லதாகவும் பட்ட கஷ்டங்கள் பலன் தரும் நன்னாள் இந்த சுதந்திர நாள். ஆம், இன்று ஆகஸ்ட் 15 நம் வாழ்வில் சுதந்திரம் பிடித்த இந்த நன்னாளில் அனைவருக்கும் சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆங்கிலேயரிடம் அடிமைப்பட்டு கிடந்த நமக்கு பல வீரர்களின் உழைப்பால் சுதந்திரம் கிடைத்தது. 1608ஆம் ஆண்டு வணிக நோக்கத்துடன் இந்தியாவிற்கு வந்த ஆங்கிலேயர்கள் மெல்ல மெல்ல இந்தியாவை கைவசப்படுத்தினர். இந்தியர்களை அடிமைகளாக நடத்த தொடங்கினர். இதன் விளைவாக இந்தியாவின் சுதந்திர போராட்டம் அமைந்தது. இந்தியாவின் சுதந்திர போராட்டத்திற்கு காரணமான மகாத்மா காந்தியவை இந்த பெருமை சேரும். இவர் நடத்திய போராட்டம் உலகை வியந்து பார்க்கும் அளவிற்கு இருந்தது. பல்வேறு போராட்டங்கள் மற்றும் வீரர்களின் கடின உழைப்பால் 1947ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15ஆம் நாள் இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்தது. இந்தியாவின் முதல் பிரதமராக டாக்டர் ஜவஹர்லால் நேரு பதவியேற்று தேசிய கொடியை ஏற்றினார். இந்நாள் தேசிய விழாவாக கொண்டாடப்படுகிறது. சுதந்திரம் பெரும் உரிமை என்று அந்த உணர்வின் விளைவால் பல தியாகங்களுக்கு பின் தான் இந்த உரிமை. போராடி பெற்ற சுதந்திரத்தை பேணி காப்போம், சுதந்திரம் போற்றுவோம். வாய்ப்பளித்ததற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Thank you, dear sister, for a wonderful speech. A good teacher will appreciate the good qualities of his students. If one good quality is allowed to image a world of good qualities, will image from that one. Now I would like to call upon Mrs. Aishwarya ma'am to deliver a speech. மரியாதைக்குரிய பள்ளியின் முதல்வர் அவர்களுக்கும், பாசத்திற்குரிய ஆசிரியை சகோதரி அவர்களுக்கும் மற்றும் பெற்றோர்களுக்கும், என் அன்பான மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் என் தேசப்பற்று நிறைந்த வணக்கத்தையும் சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கு நாம் பேசவிருப்பது 79ஆம் ஆண்டு சுதந்திர தின விழாவை பற்றி. சுமார் 200 ஆண்டுகள் நீண்ட போராட்டத்திற்கு பிறகு 1947ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15ஆம் நாள் இந்தியா ஆங்கிலேயர்களிடமிருந்து விடுதலை பெற்றது. இந்த நாளை நாம் நினைவில் கூறும் வகையில் நம் மனதிற்கு வருவது மகாத்மா காந்தியடிகள், ஜவஹர்லால் நேரு, பாரதியார், சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல், சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஆகியவர்களை நாம் வாழ்நாளை இந்திய சுதந்திரத்திற்காக அர்ப்பணித்தனர். நம் நாட்டின் சுதந்திரம் யாரோ ஒருவரின் பரிசல்ல, இது ஆயிரக்கணக்கான போராட்ட வீரர்களின் ரத்தமும் வேர்வையும் சிந்தி அவர்களின் தன்னலமற்ற சேவையையும் இன்று நாம் அமைதியாக வாழ்கின்றோம். எனவே மாணவர்களாகிய நீங்கள் நமது சுதந்திர போராட்ட வீரர்களின் தியாகத்தை என்றும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். அவர்கள் கண்ட கனவை நனவாக்கும் பொறுப்பு நம் கையில் உள்ளது. ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு என்றும் பாரதியாரின் வரிகளுக்கு ஏற்ப நாம் அனைவரும் அயராது உழைத்து நம் நாட்டை உலக வல்லரசாக்க வேண்டும் என்று உறுதியேற்போம். நம் இந்தியா, நம் பெருமை.